নারী পাচার বাল্যবিবাহ রোধে অভিনব উদ্যোগ তাকিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আশার উদ্যোগে। আপনারা দেখছেন সেই বিশেষ মুহূর্তে ধারণকৃত ভিডিও চিত্র আজকের স্বরূপনগরের ক্যামেরায়। তথ্যবিন্যাসে আমি সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। বাল্যবিবাহ ও শিশুদের যৌন নিগ্রহ যা একটি সামাজিক ব্যাধি ও অপরাধও বটে। 2024 সালে পৌঁছয়েও এখনও বাংলার বিভিন্ন গ্রামের পাশাপাশি সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের অলিতে গলিতে কান পাতলে এই নারী পাচার বাল্য বিবাহের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সীমান্ত ও সুন্দরবন এলাকায় একদিকে যেমন সাক্ষরতার হার অনেকাংশ কম থাকে, তেমনি সচেতনতার অভাবও রয়েছে। চাইল্ড লাইন, প্রশাসন ও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই ধরনের ব্যাধির পরিমাণ কিছুটা কম হলেও এখনও নির্মূল হয়নি। মূলত বিবাহ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নারীর পাচারের ঘটনা বেশি ঘটে। আবার বেশিরভাগ মাতৃ মৃত্যুর প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। এই সমস্ত সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে এবার এগিয়ে এলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আশা। এদিন বসিরহাটের টাকি সাংস্কৃতিক মঞ্চে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার এডওয়ার্ড ফিলিপিং এর উপস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা কিশোরীদের ভালো স্পর্শ এবং খারাপ স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। পাশাপাশি কিশোরীদের কীভাবে যৌন নিগ্রহ থেকে বাঁচাবে তাও বোঝানো হয়। আবার বাল্যবিবাহের ফলে দীর্ঘমেয়াদী নানা সমস্যাও হয়ে থাকে। নারী শিক্ষার হার হ্রাস, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ কমে যাওয়া সহ নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। একইভাবে বাল্যবিবাহের ফলে অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়ার ফলে অপুষ্টির কারণে অনেক সময় নবজাতকও মারা যায়। সীমান্ত এলাকায় এমন উদ্যোগের ফলে কিশোরীদের সামাজিক সচেতনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন অনেকেই। আপনারা দেখছেন সেই বিশেষ মুহূর্তে ধারণকৃত ভিডিও চিত্র আজকের স্বরূপনগরের ক্যামেরায়। কি বললেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার এডওয়ার্ড ফিলিপিং, শোনাবো আপনাদের। is very essential. So how to protect the children from sexual abuse and cross-border trafficking? What do you think? What is the scenario here? I mean, trafficking in human beings and modern day slavery are one of the biggest challenges I think we face in the world. Tomorrow is International Day, World Day Against Human Trafficking, and this is a day that the world focuses on this issue, which is obviously a good thing. But the reality is that we have to focus on this issue each and every day. As long as this is a problem that's continuing, and children within our community, not only children, not only girls, it transcends gender and it also transcends age. But by educating young people, as is happening with the project behind me, we're making a difference. We're equipping young people and to some degree those who are their mentors, their parents, their teachers, with the skills to understand how to counter this trafficking, how to minimize the risk for yourself. When you're living in a vulnerable area like this, close to a border, and also in an area where there's high levels of labor migration, the risk of trafficking is higher than is average. And so it's very, very important to engage communities to be more resilient against trafficking, to understand the people that might be profiteering from that. Often the people who are driving the trafficking are somehow known to the victims initially. So the community needs to be vigilant and resilient to that. But there's other challenges as well, because there's many different stakeholders that have to work together if you're going to have a successful project. Not only the civil society, but of course you have to work with the police, other parts of government, and more. And if you're close to a border, then it's even more complicated, because maybe you can't be working with people the other side of the border. That's a further complication. This is a really difficult issue. I've worked on it in Africa. I've worked on it in Iraq and in Afghanistan. Now here in West Bengal, I'm very happy that we are engaged on this as the British Deputy High Commission
in Calcutta. It's an issue that I really believe needs to have more focus, more effort, and you can see the benefits. We've worked with ASHA, our partner here, in the past. They've done excellent work. That's one of the reasons why we've chosen to come and work with ASHA again, because we do think these kind of initiatives can make a difference, and we should continue until it is no more. Do you believe that this kind of awareness campaign will be more safe for the children? Of course, any kind of activity to educate young people and make them more resilient to the risks of trafficking is a good thing. But that in isolation is never enough. There has to be other components, which we believe, as the British Deputy High Commissioner in Calcutta, our colleagues from ASHA understand. And that's why even today we've had people from government, police, also as part of the program. We have to work together if we're going to make a difference. But this is an important element, absolutely. Thank you. Okay, thank আন্তর্জাতিক পাচার বিরোধী দিবস মূলত সারা বিশ্বে 30 জুলাই এটা পালন হয়। আমরা আজ থেকে শুরু করেছি, আগাম এক সপ্তাহ কিন্তু আমরা পঞ্চায়েত স্তরে কিন্তু করব। আজকে মেনলি আমাদের মুখ্য অতিথি যে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ডক্টর এডওয়ার্ড ফ্লেমিং সাহেব এসছেন, উনিও কিছু মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আর মেনলি আশা এনজিও বিগত 12 বছর ধরে শিশু সুরক্ষা বিষয়ের উপর কাজ করছে। আজকে আমরা যে বর্ডার এলাকাতে কাজ করছি, এখানে পাচার একটি বড় সমস্যা। পাচার বলতে কিন্তু খুব বড় ইস্যু দেখায়, কিন্তু আমরা যদি ছোট ছোট জিনিস উপর ফোকাস করি, যেমন কি আজকে স্কুল ড্রপ আউট আমাদের একটা বড় সমস্যা রয়েছে, চাইল্ড ম্যারেজ একটা বড় সমস্যা রয়েছে, শিশু শ্রম তো রয়েছে। আজকালকে যুগে কিন্তু এই যে ডিজিটাল ডিভাইসটাকে অপচয় করা, এই যে অনলাইন গেমিং, অনলাইন এই যে ডিভাইস, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, বন্ধুত্ব করা, এইসব জায়গা থেকে কিন্তু আমরা বাচ্চাকে কিভাবে এম্পাওয়ার করব, সো দ্যাট কি ও নিজে ঝুঁকিটাকে চিনতে পারে। পাশাপাশি ও যে স্টেক হোল্ডার, যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস কার কাছে যাবে, কার কাছে রিপোর্ট করবে, সেসব নিয়ে কিন্তু আমরা ওদেরকে শেখাচ্ছি। আর আজকে আমরা চাইল্ড প্রোটেকশন প্রজেক্টটাকে মাথায় রেখে কমপক্ষে 4000 অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস বয়েজ আছে। আমরা এটা মনে করি কি এটা শুধু মেয়েদের জন্য নয়, শিশু ছেলেদেরও শেখা দরকার আছে। কারণ কি আজকে ও যদি ভয় পাচ্ছে, যদি ও কারোর উপর বিশ্বাস রাখছে না, সে কারা, সে তো ওদেরই বন্ধু বান্ধব, ওদেরই প্রতিবেশী, তাহলে ওদেরকে একটু শেখা খুব প্রয়োজন আছে, সে আমরা মনে করি। এনজিও কিন্তু প্রিভেনশন উপর কাজ করে। আমরা একটা বিশ্বাস করি কি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আজকে দেখুন কি যখন পাচার হয়ে যাচ্ছে, ইভেন পুলিশ প্রশাসন কাছে আপনি শুনে দেখুন, এই যে রেস্কিউ করা এতটা সোজা নয়। কিন্তু যখন যে মেয়েরা যখন বাপস কিন্তু আসছে, তো পাড়া প্রতিবেশী তো দূরের কথা, ইভেন কি ওর যে পরিবার ও কিন্তু ওকে রাখতে নারাজ। এই জায়গা থেকে তো রিট্রাফিকিং চান্সটা খুব বেড়ে যায়। এই জায়গা থেকে আমি কিন্তু যে সরকার তরফ থেকে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন স্বাধার হোম আছে, অনেক ভোকেশনাল ট্রেনিং আছে, এবার বিভিন্ন রকম ট্রেড ওখানে ওর উপর ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তো এই জায়গা থেকে কিন্তু ওরা থ্রু বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দ্বারা ও কিন্তু নিজে জীবনযাপন খুব ভদ্রভাবে করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস। আপনার নাম? আমি সঞ্জীব কুমার সিং, সম্পাদক আশা এনজিও। আশা এনজিওর তরফ থেকে বলছি, আমি আশা এনজিওর প্রোগ্রাম ম্যানেজার। তো বিগত 10 থেকে 12 বছর ধরে আমরা বসিরহাট সাব ডিভিশনের 10টা ব্লকে কাজ করছি, এবং আমরা দেখছি যে শিশু সুরক্ষা, এখানে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে মানুষের কোনো রকম ধারণাই নেই। শিশু ম্যারেজ বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, যৌন হেনস্থার মতো ঘটনা তো প্রচুর ঘটছে, এবং সেই সঙ্গে এখানে যেটা রয়েছে আনসেফ মাইগ্রেশন। আর এখনকার দিনে তো ওইভাবে কিডন্যাপিংটা খুব দেখা যায় না, কিন্তু এইগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু শিশুরা পাচারের মতো চক্রান্তে বা পাচারের মতো ঝুঁকিতে অহরহ পড়ছে। তো সেই জায়গা থেকে আমরা সাব ডিভিশনের 10টা ব্লকের মধ্যে কাজ করছি, কিভাবে সমস্ত দিক থেকে পরিবারগুলোকে সশক্ত করা যায়, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষা, তাদের সচেতনতা, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডের
কিছু কিছু ট্রেনিং করা। কারণ অনেক সময় আমরা দেখি যে বাচ্চা হয়তো মাধ্যমিক পাশ করলো, করে বলছে বাবা মা পয়সা দিতে পারছে না, যার জন্য আমরা কিন্তু কলেজে পড়বো না, এবং লোকালি আমরা কোনো টিউশন পাচ্ছি না। এবং সেই সঙ্গে এখানে দেখুন ডান্স ট্রুপ, হরিনাম গ্রুপ, এগুলো আমরা ভীষণ দেখি। এগুলোও কিন্তু পাচার বা যৌন হেনস্থা, ইভেন মধুচক্রের একটা বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এবং তাতে সবথেকে বড় সমস্যায় পড়ে আমাদের এই যে সমস্ত ব্লকগুলো, প্রচুর নদ নদী রয়েছে, রিভারাইন বেল্ট যেটাকে আমরা বলি, এবং সেই সঙ্গে বর্ডার, কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে বর্ডার বানাচ্ছে, কোনো না কোনোভাবে কোনো ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে বর্ডার বানাচ্ছে। কারণ একটা ডিস্ট্রিক্ট পার করলেই কিন্তু পুলিশ স্টেশনের যে জুরিসডিকশনটা সেইটা পাল্টে যাচ্ছে। এবং সবথেকে বড় কথা, মানে গ্রামের মানুষের এখন একটা বড় সমস্যা রয়েছে, এরা কিন্তু চট করে পুলিশের সাহায্য নিতে চায় না। এখনও গ্রামে ওই ভয়টা রয়েছে যে মানে বাঘে ছুলে 9 ঘা, পুলিশে ছুলে 18 ঘা। সেই জায়গা থেকে অনেক ধরনের ক্রাইম, অনেক ধরনের সমস্যা শিশুদের সঙ্গে হচ্ছে। তাতে সবথেকে বেশি কিন্তু সমস্যার শিকার হচ্ছে, সাফার করছে শিশুরা, এবং তাদের কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের দেশ ভারতবর্ষ 1992 সালে কিন্তু ইউএনসিআরসিকে র্যাটিফাই করেছিল, তাতে সাইন করেছিল। কিন্তু আজকেও আমরা দেখছি শিশু সুরক্ষা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষের, সিংহভাগ মানুষের কোনো আইডিয়া নেই। এবং শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন পরিষেবা সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথাও না কোথাও সেই আইনগুলোর আমরা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছি না। তো আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা হচ্ছে যে সরকার যা কিছু পরিষেবা দিচ্ছেন, যা কিছু আইন আনছেন এবং যা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট বানাচ্ছেন, সেটা হতে পারে থানার সেকেন্ড অফিসার, হতে পারে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, হতে পারে সিডব্লিউসি, ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট, এমনকি শিশু সুরক্ষা কমিশন, এই সবগুলোর যে বেনিফিটটা সেটা গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ, একদম গ্রামের সবথেকে কোনায় যে পরিবারটা বসে আছে সেই পরিবারের শিশুটাও যেন সেই সুবিধাটা নিতে পারে এবং নিয়ে সে যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ধন্যবাদ। আমার নাম দীপান্বিতা সরকার, আশা এনজিওর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।